السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ سلائی مشین پر جھکی وہ کمرے میں بیٹھی تیزی سے ہاتھ چلاتی اپنا ادھورا کام مکمل کرنے کی کوشش میں تھی، جب اس کے کانوں سے صحن میں بیٹھی اپنی اکلوتی اور دل عزیز بیٹی رانیہ کی آواز ٹکرائی۔ ابا، میں نے تو اپنی ساس سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں کسی کا حکم برداشت نہیں کر سکتی۔ بھائی، شادی ہے کوئی نوکری تھوڑی ہے جو سخت گیر باس کی ہر بات کو سر جھکا کر برداشت کیا جائے۔ رانیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہا میری بچی، کسی کی نوکرانی تھوڑی ہے۔ ابا نے اپنے کمزور لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بیٹی کو شے دی۔ ابا، سچ کہوں تو میکے اور سسرال کا ماحول یکسر الگ ہے۔ وہاں ہر چیز ناپ تول کر ملتی ہے۔ اچھا کھانا کھانے کو تو ترس جاتی ہوں۔ چھوٹا گوشت تو خواہ بھی ہوا، اور تو اور مرغی کی ایک بوٹی بھی ایسے ترس کر ملتی ہے جیسے ہماری عید ہو۔ رانیہ نے غصے اور جذبات میں سسرال کا برا نقشہ کچھ زیادہ ہی کھینچ دیا تھا۔ مگر رانیہ، ہم تو جب بھی تمہارے سسرال آئے ہیں انہوں نے بہترین تواضع کی۔ ان کی میزبانی دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ ان کا کھانا پینا اتنا خراب ہوگا۔ بڑی بھابھی سجیلا نے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور ایک سخت نگاہ سر جھکائے بیٹھے اپنے شوہر عدیل پر ڈالی، جس نے گڑبڑا کر نگاہیں چرا لی تھیں۔ طاہرہ کمرے میں بیٹھی اپنے صحن کے ہر منظر کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہر چہرے کے اتار چڑھاؤ، ہر دل کی کشمکش سے کسی حد تک واقف تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھی، اس لیے کیونکہ وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کے دل، عادتوں، مزاج اور ظرف سے بہت اچھی طرح واقف ہوتی ہے۔ طاہرہ نے سیدھی سلائی لگاتے ہوئے دھاگا کینچی سے کاٹا اور پھر قمیص کو پھیلا کر دیکھا۔ اس عمر میں بھی ان کے ہاتھ میں صفائی تھی اور سلائی سیدھی اور صاف لگاتی تھیں۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے طاہرہ اب بہت کم سلائی کرتی تھیں، مگر اپنی اکلوتی نوازی 3 سالہ زینب کے لیے بہت شوق اور محبت سے سلائی مشین سامنے رکھ کر بیٹھ جاتی۔ پچھلے 2 ہفتے سے رانیہ میکے آئی ہوئی تھی۔ زینب پہلے پہل تو یہاں آ کر بہت خوش تھی، مگر اب وہ باپ کو یاد کرتی اور ماں سے واپس جانے کی ضد کرتی۔ رانیہ کبھی پیار سے اور کبھی ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیتی تھی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ چائے نہیں پیے گی؟ فاروق نے بے چین ہو کر اپنے نفس بہتر کو ڈھونڈا۔ جوانی میں اولاد کتنی ہی پیاری کیوں نہ رہی ہو، بڑھاپے میں ساری عمر کے ساتھی کی قدر بخوبی ہوتی ہے۔ اماں تو اپنی سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ زینب کے لیے کٹ پیس سے قمیص کا کپڑا لائی تھیں، وہی سلائی کر رہی ہیں۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اماں کے ہاتھ میں بہت صفائی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ان کا جیسا کام کر سکوں، مگر مجھ سے سیدھی سلائی نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، رانیہ نے متاثر انداز میں کہا۔ میں نے اماں سے کافی کچھ سیکھا ہے، مگر ابھی وہی مہارت نہیں ہے، دوسرے بھائی رضا کی بیوی فرحہ نے مسکرا کر کہا۔ میں اماں کو چائے دے کر آتی ہوں، سجیلا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے یہاں ہی بلا لو، چائے پی کر باقی کام کر لے گی، فاروق نے جلدی سے کہا۔ سجیلا کے جانے سے پہلے طاہرہ سر پر دوپٹہ اوڑھے ہاتھ میں زینب کی قمیص پکڑے سنجیدہ چہرہ لیے کمرے سے باہر آئی۔ زینب کو یہ قمیص پہنا کر دیکھ لو، کوئی کمی پیشی ہو تو ٹھیک کر دوں گی، طاہرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فاروق نے طاہرہ کو وہاں موجود پایا تو مطمئن ہو کر چائے پیتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کاروبار کے معاملات پر بات کرنے لگے۔ ان کا اپنا ذاتی کاروبار تھا جس سے اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عزت کے ساتھ گزارا ہو جانا ہی بڑی بات تھی۔ رضا اور عدیل کے 3 بچے تھے۔ بچوں کی ضروریات، تعلیم کے خرچے بھی بہت تھے جسے وہ احسن طریقے سے پورا کر رہے تھے، مگر روز بروز بگڑتی معاشی صورتحال نے ان کے کاروبار کو بھی متاثر کیا تھا۔ خاص کر کرونا کی وجہ سے آنے والے بدلاؤ نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اماں، آپ کو کیا ضرورت تھی سلائی کرنے کی؟ فرخندہ درزن کو کپڑے بھجوا دیتی، رانیہ نے لاپرواہی سے کہا تو فرحہ نے تنزیہ نگاہ سے سجیلا کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی منہ بنا لیا۔ جیسے سلائی اس کے ابا جی نے دینی تھی، سجیلا نے سر جھٹکا۔
पहले ही हमारे बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से इन मोहतरमा के अलग खर्चे। फरह ने भी नागवारी से सोचते हुए चाय का घूंट भरा था। ताहिरा ने चाय पीते हुए एक सरसरी सी निगाह दोनों बहुओं के रंग बदलते चेहरों पर डाली। पिछले कई दिनों से वो ऐसे रंग उन चारों के चेहरों पर आते और जाते देख रही थी। उनका दिल फिक्रमंदी के बोझ तले धड़कने लगता था। उनकी ख्वाहिश थी कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा ना हो। मगर हमारे मुआशरे की तल्ख सच्चाई ये भी है कि शादीशुदा बेटी को मैके में मान तो दिया जाता है, मगर मेहमान समझकर। जहाँ हक की बात आने लगती है वहाँ रवैयों में वाज़ा उतार चढ़ाव आने लगता है। रानिया बेटी, अरसलान को फ़ोन करके कल रात खाने पे बुला लो, ताहिरा ने नरमी से कहा तो रानिया ने मुंह बनाकर माँ की तरफ देखा। आपको बेटी की तकलीफ़ से ज़्यादा दामाद की खुशी की फ़िक्र है। मैं यहाँ ससुराल के बुरे रवैयों का जिक्र कर रही हूँ और आप अरसलान को दावत पर बुला रही हैं। रानिया ने रुंधे हुए लहजे में कहा तो फारूक तड़प गए और फ़ौरन रानिया का सर अपने बूढ़े सीने से लगाकर तसल्ली दी। बाप के कमज़ोर लम्स में भी बेटी के लिए वो ताकत और हिम्मत होती है जो दुनिया में किसी और रिश्ते से नहीं मिलती। रानिया मुतमईन होकर बाप के सीने से लग गई। जब उसका बाप साथ है तो उसे किसी और को कुछ समझाने या बताने की क्या फ़िक्र थी। रानिया को परेशान मत करो, कुछ दिन के बाद वापस चले ही जाना है, फारूक ने मदम लहजे में कहा तो रानिया एक झटके से बाप से अलग हुई। उसके चेहरे और आंखों में शदीद हैरानी थी। अब्बा, आप भी चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं उस जहन्नुम में जहाँ ज़िंदगी मुश्किल है? आप पर मैं और मेरी बच्ची बोझ है ना? रानिया कहते हुए रोने लगी तो फरा और सजीला ने नागवारी से उसे देखा। जब भी रानिया को समझाने की कोशिश की जाती वो ऐसे ही रोना धोना डाल देती थी। अब्बा का मतलब ये नहीं था। रज़ा ने फ़ौरन कुछ कहना चाहा। भाई, आप तो रहने ही दें। इकलौती बहन किस मुश्किल और तकलीफ़ से गुज़र रही है, आपको क्या एहसास? रानी ने गुस्से से कहा तो रज़ा शर्मिंदा हो गया। गुड़िया, ऐसे मत सोचो, तुम बोझ नहीं हो, मगर इस मसले का कोई हल तो निकालना है ना, अदिल ने नरमी से कहा। बस, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, ज़ैनब के साथ यहीं रहूंगी। हाँ, अगर अरसलान अलग घर ले लेगा तो तब मैं उसके साथ जाऊंगी, वरना नहीं। रानिया ने ऐलान ख़त्म किया और वहाँ से उठकर चली गई। पीछे मायने केस खामोशी में चुपती निगाहें भी थीं। ताहिरा, फरा और सजीला की निगाहों की चुभन देख चुकी थी। ये चुभन उनके दिल में बहुत अंदर तक उतर गई। सजीला, तुम परेशान मत हो, मैं अम्मा और अब्बा से बात करूँगा। अदिल ने गुस्से से बिस्तर की चादर ठीक करती सजीला से नरमी से कहा। तीनों बच्चों को सुलाकर वो कमरे में आई तो बहुत गुस्से में थी। लैपटॉप पर काम करते अदिल को नज़रअंदाज करके वो बिला वजह ही कमरे की चीज़ों को गुस्से से इधर उधर करने लगी। कुछ और समझ में ना आया तो बिस्तर की बग़ैर शकन चादर को ज़ोर से झटक कर सही करते हुए अदील को मुतवज्जा किया। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं रानियों को मैके आकर बैठे हुए। पहले मैंने सोचा कि हमेशा की तरह लड़ झगड़ कर आई है, गुस्सा ठंडा होगा तो वापस चली जाएगी, मगर इस बार तो वह लंबी प्लानिंग करके आई है। मैं साफ कह रही हूँ कि रानिया की जिम्मेदारी मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूँगी। ऊपर से उसकी आदतें भी अजीब हैं। ऐसी बच्ची बनी फिरती है जैसे 16 साल की हो, हर वक्त लाड, हर वक्त शिकवे। सजीला ने नागवारी से कहा। दरअसल इकलौती और लाडली है ना, इसलिए। अदिल ने जल्दी से कहा। अगर वो इकलौती है तो 2 बेटियां होने पर हमें कौन सा हमारे वालिदैन ने सड़क पर फेंक दिया था। इकलौती हो या 2-3 हो, हर एक की अहमियत अपनी जगह होती है। मुझे ये सबक मत पढ़ाइए। सजीला ने तपकर कहा तो अदिल ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब यह रोज़ का मामूल होगा। सजीला के संजीदा और 2 टोक मिजाज को रानी के नखरे और लाड बर्दाश्त करना मुश्किल लगते थे। अदिल, जो पहले ही कारोबार के बिगड़ते हालात की वजह से परेशान रहता था, घर की बेसकूनी उसके मिजाज को तल्ख बना रही थी। अदील ने सजीला से मज़ीद बहस नहीं की और सर झुकाकर लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हिसाब किताब में मसरूफ़ हो गया। सजीला बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आपकी बहन साहिबा मज़ीद कितने दिन मैके धरना देने का इरादा रखती हैं? नाइट क्रीम से चेहरे का मसाज करती फरहा ने तीखे अंदाज में मोबाइल पर गेम खेलते रज़ा से पूछा, जिसने बेजारी से कंधे उचका दिए थे। भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, रोज़ के तमाशे हैं, ऊपर से आए रोज़ की दावतों का अलग खर्चा। रज़ा ने बेजारी से कहा, क्योंकि घर का सौदा सलाफ लाने की सारी जिम्मेदारी उस पर थी, तो वो हर चीज़ का हिसाब रखता था। शुक्र है
آپ کو یہ اضافی خرچے بھی نظر آ رہے ہیں؟ میں کچھ کہتی تو افسانہ بن جاتا، فرح نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم بلا وجہ اماں یا رانیہ سے بحث مت کرنا، میں عدیل بھائی سے بات کروں گا، وہ سمجھائیں گے، رضا نے جلدی سے کہا۔ جیسے پہلے سب ان کی بات مان لیتے ہیں، فرح نے کندھے اچکا کر کہا۔ رضا نے جواب نہیں دیا، اس کی پوری توجہ موبائل گیم پر تھی۔ رانی کے سسرال سے کوئی آئے یا نہ آئے، بلا وجہ کی دعوتوں کی تیاری نہیں کروں گی، میں اپنے چھوٹے بچے دیکھوں یا فضول کے مہمان نوازیاں، فرح نے دو ٹوک انداز میں کہا تو رضا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ فرح سر جھٹک کر اپنے چہرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زینب کو صحن میں سب بچوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر رانیہ تیزی سے پاس آنے لگی تو ایک دم چونک کر رک گئی۔ سب بچوں کے ہاتھوں میں ہوا میں اڑنے والے مختلف شکلوں کے غبارے تھے، جبکہ زینب کے قدموں کے پاس گلابی رنگ کا عام سا غبارہ پڑا ہوا تھا۔ زینب کی ضد تھی کہ وہ بھی اڑنے والا غبارہ لے گی، مگر فرح نے اسے عام غبارہ لے دیا۔ زینب سب بچوں کو خوشی کے ساتھ اپنے من پسند کارٹون کے غباروں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر منہ بسوڑنے لگی۔ جب رانیہ تیزی سے پاس آئی، مما، زینب نے ہدا کے غبارے کی طرف اشارہ کیا، زینب کے لیے بھی ایسے ہی غبارہ لے لیتے؟ رانی نے 6 سالہ ہدا کی طرف دیکھ کر ناگواری سے کہا تو ہدا تیزی سے بھاگتی کچن میں کام کرتی فرح کے پاس گئی اور ماں کو فوراً ساری بات بتائی۔ فرح تیزی سے باہر آئی۔ تم نے ہدا کو کیا کہا ہے؟ فرح نے آتے ہی غصے سے سوال کیا۔ تسبیح پڑھتی کمرے سے باہر آتی طاہرہ نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا جو آمنے سامنے تن کر کھڑی تھیں۔ طاہرہ کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا۔ وہ سادہ مزاج خوددار عورت تھی جنہوں نے ساری زندگی نہ کسی سے بات سنی تھی اور نہ کسی کو سنائی تھی۔ ان کی شخصیت کے وقار کی وجہ سے سب ان کی عزت کرتے۔ طاہرہ کو عام عورتوں کی طرح فضول کی بحث تکرار اور لڑائی جھگڑوں سے سخت چڑ تھی، اس لیے بیٹوں کی شادی کے لیے اتنے سال گزر جانے کے باوجود ان کی کبھی اپنے دونوں بہوؤں سے لڑائی یا بحث نہیں ہوئی تھی۔ طاہرہ خاموشی سے صحن میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ہدا سے صرف اتنا کہا تھا کہ زینب کے لیے بھی ایسے ہی غبارہ لیتے، مگر اس نے فوراً شکایت لگا دی، رانیہ نے ناگواری سے کہا۔ جب تم بچے پر غصہ کرو گے تو وہ ماں کو بتائے گی نا، زینب چھوٹی ہے، اس کے لیے عام غبارہ بھی ٹھیک ہے، مگر تم جان بوجھ کر بات بڑھاتی ہو، فرح نے تنک کر کہا۔ سجیلا نے اطمینان سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرح منہ پھٹے وہ زیادہ دن رانیہ کو برداشت نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک بات کہی اور اس پر تماشا بن گیا، رانیہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا اعتراض فضول ہے، یہ میرے بچوں کے باپ کا گھر ہے، ان کا باپ محنت کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ ان کی ہر خواہش پوری کر سکے، اس پر کسی کا اعتراض کرنا نہیں بنتا، حق ہمیشہ حقدار کا ہوتا ہے، راہ میں بیٹھ کر کچھ دیر سستانے والوں کا نہیں۔ فرح نے طنزیہ انداز میں رانیہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھے اور تیزی سے مڑی تو طاہرہ کو بیٹھا اور سجیلا کو کچھ دور کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے فرح کے چہرے کا رنگ اڑا، پھر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ ایک بات، طاہرہ نے سنجیدہ لہجے میں فرح کو روکا تو وہ ٹھٹک گئی۔ یہ گھر رانیہ کے باپ کا بھی ہے، دوسری بات رانیہ اس گھر کی بیٹی ہے، راہ میں رکا کوئی مسافر نہیں جسے کوئی بھی ترس یا ہمدردی میں پانی پلا دے یا ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ بیٹیوں کے کیا حق ہوتے ہیں یہ تم دونوں مجھ سے بہتر جانتی اور سمجھتی ہوں گی، اس لیے تم دونوں بھی بیٹی ہو اور بیٹی کی ماں بھی۔ طاہرہ نے پہلی بار سخت انداز میں دونوں بہوؤں کو ٹوکا تو دونوں گھبرا کر وہاں سے چلی گئیں۔ طاہرہ نے گہری سانس لے کر نم آنکھوں کے ساتھ اپنی طرف آتی رانیہ کو دیکھا۔ اماں، آپ نے ٹھیک سنائی ہے، سمجھتی کیا ہیں خود کو، میں کوئی لاوارث ہوں؟ رانی نے جلدی سے کہا تو طاہرہ بہت غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی، جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی کہ شاید سامنے بلی نہیں ہے۔ خطرہ رانیہ کے سر پر تھا، مگر وہ ابھی بھی اپنے غم میں مبتلا تھی، اس لیے شام کو آنے والے ارسلان کے فون کو سننے سے انکار کر دیا۔ طاہرہ ماں تھی، وہ اپنے سامنے تو بیٹی کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے کچھ سوچنے لگی۔ کل سے گھر کے کام 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، سجیلا، فرح اور رانیہ میں۔ اگلے دن طاہرہ نے اعلان کیا تو وہ تینوں یہ سنتے ہی ساکت رہ گئیں۔ رانیہ نے بے یقینی سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ سجیلا اور فرح نے خوشی سے۔ جس وقت رضا اور عدیل گھر میں ہوں گے، سجیلا اور فرح کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ
वक्त गुजारें, चाहे आउटिंग पर चली जाएं। रानिया सब काम संभालेगी। सुबह सवेरे हम मियाँ बीवी को नाश्ता भी रानिया बना कर देगी। तुम दोनों अपने बच्चों और शोहर को देख लेना, ताहिरा ने इत्मीनान से कहा और फिर कैंची उठाकर हुदा की कमीज़ महारत से काटने लगी। मगर अम्मा, रानिया ने कुछ कहना चाहा। रानिया बेटी, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि ससुराल वापस नहीं जाओगी, तो फिर घर को घर समझ कर रहो, जैसे बाकी सब रहते हैं। यहाँ कोई मेहमान नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं। इख्तलाफात से बेहतर है कि सब अपने अपने दायरे में अपनी अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाएं। ताहिरा ने संजीदगी से कहा। आज वो सहन में मशीन रखकर बैठी हुई थी। ताहिरा ने सुई में धागा डाला और फिर कमीज़ को सिलाई लगाने लगी। अम्मा, क्या मैं बोझ बन गई हूँ? रानिया को दोनों भाभीयों के सामने सख्त सबकी का सामना करना पड़ा, जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। ताहिरा ने नफ़ई में सर हिलाया और अपना काम करने लगी। रानिया दुखी दिल के साथ वहाँ से उठकर अंदर कमरे में चली गई। उसे पहली बार शिद्दत से अपने घर और अरसलान की याद आई थी। ताहिरा ने कपड़े को फैलाकर देखा। पहली सिलाई महारत से लगी थी। ताहिरा मुतमईन होकर दूसरी सिलाई लगाने लगी। अम्मा, ज़ैनब को अरसलान से फ़ोन पर यह सब फरमाइश करने का आपने कहा था। रानिया गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुई तो ताहिरा ने असबात में सर हिलाया। कुछ देर पहले अरसलान का फ़ोन आया, जो ज़ैनब से बात करना चाह रहा था। ताहिरा ने फ़ौरन फ़ोन ज़ैनब को पकड़ा दिया, जो सीधा माँ के पास ले गई। रानिया को अरसलान के फ़ोन करने से ज़्यादा गुस्सा ज़ैनब की अरसलान से की गई फरमाइश सुनकर आया था। वो बाप को अपनी इतनी फरमाइशों की लिस्ट बता रही थी कि जैसे वो यहाँ तरस कर रह रही हो। रानिया ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया और ज़ैनब को डांटने लगी। तब ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि नानी ने उसे ये सब फरमाइशें बाप से करने को कहा। रानिया ये सुनकर तनफन करती माँ के पास आई, जो हुदा की कमीज़ बहुत मोहब्बत से सिलाई कर रही थी, मगर ज़ैनब के लिए लाए कपड़े ऐसे ही एक तरफ पड़े हुए थे। रानिया पिछले कई दिनों से सबके रवैयों में आया फ़र्क महसूस कर रही थी। फ़ारूक भी रानिया के हर शिकवे पर खामोशी से सर झुका देते, जबकि अदील और रज़ा तो वैसे ही अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे। अरसलान ज़ैनब का बाप है, तुम्हें क्या मसला है अगर वो बेटी की फरमाइश पूरी करता है? क्या अदील और रज़ा अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं करते? ताहिरा ने दो टोक अंदाज में कहा तो रानिया कितनी ही देर चुप खड़ी रही। क्या यहाँ मेरी बच्ची की फरमाइशें कोई पूरी नहीं कर सकता? रानिया ने टूटे लहजे में सवाल किया। रानिया बेटी, कोई एक बार, दो बार या तीन बार फरमाइश पूरी कर देगा। एक बाप की तरह सारी ज़िंदगी फरमाइश पूरी नहीं करता रहेगा। जो फ़र्ज़ बाप का होता है वो खलूस दुनिया की किसी और शे से नहीं मिलता। अब तुम खुद को देखो, दोनों भाई लाख अच्छे हों, मगर क्या वो तुम्हारे बाप जैसे हो सकते हैं? ताहिरा ने नरमी से सवाल किया तो रानिया ने नफ़ई में सर हिलाया। बाप की शफ़क़त और मोहब्बत जैसा लम्स ज़िंदगी में दोबारा किसी और रिश्ते से नहीं मिलता। रानिया ने गहरी सांस लेकर कहा। आखिर उसकी शादी को भी 6 साल हो चुके थे। वो बहुत से तल्ख़ ज़ायक़ों से वाकिफ़ थी। ऐसे ही ज़ैनब के लिए भी है ना। जो अरसलान उसके लिए कर सकता है, वो कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। ताहिरा ने बात मुकम्मल की तो रानिया लब काटती कुछ सोचती रही। मगर अम्मा, यहाँ सब ज़ैनब के अपने हैं, ज़ैनब के सगे रिश्ते, फिर ये फ़र्क क्यों? रानिया ने बच्चों की तरह ज़िद करते हुए सवाल किया। बेवकूफ़ लड़की, एक हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी, एक साइज़ की नहीं होती हैं। रिश्तों में क्यों, कैसे, कब का सवाल करना फजूल होता है। रिश्तों को निभाना सीखो। तुम्हारे सवालों का जवाब देना किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। ताहिरा ने कहा तो रानिया पैर पटकती तेज़ी से बाहर चली गई। ताहिरा ने हुदा की सिलाई की कमीज़ फैलाकर देखी। सिलाई बहुत नफासत से लगी थी। बस अब तुरपाई करनी है, ताहिरा ने मुस्कुराकर सोचा। नानू, कस्टर्ड खाना है जेली वाला। एक दिन टीवी देखती ज़ैनब ने इश्तिहार देखा तो जल्दी से फरमाइश की। फरह और सजीला ने मुंह बनाकर एक दूसरे की तरफ देखा कि अभी सास की तरफ से कस्टर्ड बनाने का हुक्म मिल जाएगा। दूध वाला तो आज आया नहीं। अदील ने कहा था कि घर आते हुए बच्चों के पीने के लिए दूध ले आए। कस्टर्ड भी किसी दिन बना दूंगी, सजीला ने जल्दी से कहा। मीठा तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, फरह ने मुंह बनाकर कहा। ताहिरा ने दोनों की तरफ देखा और फिर किचन में खाना बनाती रानिया को आवाज़ देकर बुलाया। रानिया, ज़ैनब का दिल कस्टर्ड खाने को चाह रहा है।
गली के किसी बच्चे को भेजकर दूध और बाकी चीज़ें मंगवा कर बना दो या पैसे दो, मैं किसी बच्चे को भेजकर मंगवा देती हूँ। मेरे पास तो घर के खर्चे के पैसे हैं जो महीने के आखिर में ख़त्म हो जाते हैं, ताहिरा ने नरमी से कहा। तो रानिया ज़ब्त करती तेज़ी से पलट गई। कुछ देर के बाद वापस आई तो उसके हाथ में चंद रुपए थे। उसी वक्त फ़ारूक कमरे से बाहर निकले। अम्मा, ये लें पैसे और चीज़ें मंगवा दें ताकि मैं अपनी बच्ची की ख्वाहिश किसी का एहसान लिए बगैर पूरी कर सकूं। रानिया ने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए। जब फ़ारूक तेज़ी से आगे बढ़े, मुझे बता दो क्या लाना है। दोबारा अपने पैसे किसी को मत देना, संभाल कर रखो, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है। फ़ारूक ने गुस्से से ताहिरा की तरफ देखा और घर से बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो सब सामान उनके हाथ में था। रानिया को चीज़ें पकड़ाईं तो वो बेसाख्ता रो पड़ी। फ़ारूक ने उसका सर अपने सीने से लगाया और तसल्ली देता वापस पलट गए। रानिया ने भीगी आंखों से थैले की में मौजूद चंद चीज़ों की तरफ देखा। कभी उसके किचन में ज़रूरत से ज़्यादा ही हर चीज़ मौजूद होती थी। वो अरसलान के दफ्तर से वापस आने से पहले लंबी लिस्ट मैसेज में लिख देती। अरसलान बग़ैर सवाल जवाब किए हर चीज़ ला देता। अक्सर तो लिस्ट में सिर्फ ज़ैनब और उसके लिए सिर्फ खाने की पीने की अशिया ही होती। अरसलान हर मुमकिन उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। रानिया को अब कदम कदम पर एहसास होता कि ससुराल का माहौल या लोग कैसे भी थे, अरसलान एक अच्छा शौहर और एक बाप था। ताहिरा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं पिछले कई हफ्तों से तुम्हारे अजीब व गरीब रवैये को महसूस कर रहा हूँ, मगर आज तो हद ही हो गई। क्या हम बेटी से कहेंगे कि अपने पैसों से चीज़ें मंगवा कर खाए? फ़ारूक ने गरजते हुए कहा। ताहिरा सर झुकाए ज़ैनब के कपड़ों की सिलाई करती रही। फ़ारूक गुस्से से आगे बढ़े और मशीन के हैंडल पर हाथ रखकर रोक दिया। ताहिरा ने सर उठाकर शौहर की तरफ देखा। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी की दुश्मन हूँ? ताहिरा ने संजीदगी से सवाल किया। तो फ़ारूक ने नफ़ई में सर हिलाया। वजह ही तो जानना चाह रहा हूँ, फ़ारूक ने मध्यम लहजे में सवाल किया। रानिया नम आंखों के साथ कमरे में दाखिल हुई तो ताहिरा ने गहरी सांस लेकर दोनों बाप बेटी की तरफ देखा जो शिकवा कुना निगाहों से उसे देख रहे थे। मैंने अरसलान को फ़ोन कर दिया है, हम कल वापस चले जाएंगे, मगर जाने से पहले मैं आपके अजीब रवैये की वजह पूछना चाहती हूँ। क्या सच में हम माँ बेटी बोझ बन गए थे? भाई और भाभीयों की बात तो बाद में आती है। मेरी अपनी माँ ही कुछ मुझसे सब्ज़ी, कभी गोश्त, कभी किसी चीज़ के पैसे मांगती, क्योंकि वो सब मेरे और ज़ैनब की फरमाइश पर बना होता था। आपने इजाफी काम का बोझ भी मुझ पर डाल दिया। ये सोचे बगैर कि सबको अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश देखकर मेरे अंदर क्या एहसास महरूमी उभरता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं नौकरानी हूँ, इस घर की बेटी नहीं। सच कहो तो मेरे ससुराल में कभी किसी ने मेरे साथ इतनी ज़्यादती नहीं की जितनी इन चंद हफ्तों में यहाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। आपने मेरा यकीन तोड़ दिया, रानिया कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। फ़ारूक ने बेटी को खुद से लगाकर तसल्ली दी। तुम्हारा घर टूटने से बेहतर था कि तुम्हारा मान तोड़ देती, ताहिरा ने उदास लहजे में कहा। उनकी आंखों में नमी थी। रानिया ने चौंक कर माँ के चेहरे की तरफ देखा। रानिया बेटी, ये सीधी सिलाई देख रही हो ना? जब मैंने बेबे यानी तुम्हारी नानी से सिलाई करना सीखी तो मुझसे कभी सीधी सिलाई नहीं लगती थी, हमेशा टेढ़ी हो जाती। मेरी सिलाई में सफाई नहीं थी, हत्ता कि मैं 3 बच्चों की माँ भी बन गई। बेबे मुझे डांटती समझाती, मगर मैं इस हुनर में नाअहल रही। तब एक बार उन्होंने मुझे डांटते हुए संजीदगी से कहा कि माँ होकर सीधी सिलाई नहीं लगा सकती, कल को अपनी औलाद को सीधा रास्ता कैसे दिखाओगी, कैसे उन्हें सीधे रास्ते पर चलने पर मजबूर करोगी। एक माँ की तो सारी उम्र अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी के राह में सीधा रास्ता बनाते हुए गुजर जाती है। तुम कैसी माँ हो जो एक आम सी सीधी सिलाई नहीं कर सकती? तवज्जो दो, गौर करो, बार बार कोशिश करो। एक माँ को सीधी सिलाई करना ज़रूर आनी चाहिए ताकि अपने बच्चों की ज़िंदगी में वक्त आए तो सीधी राह की सिलाई कर सके, मगर शायद ये बात तुम्हें वक्त ही समझाएगा। ताहिरा ने संजीदगी से कहा और नरमी से अपनी की हुई सीधी सिलाई पर हाथ फेरने लगी। रानिया बेटी, तुम्हें यह बात शायद अभी समझ में नहीं आए, मगर ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर मेरी बात की गहराई को समझोगी। मैंने सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते में सीधी सिलाई लगाने की कोशिश की,
میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی کے تجربے کے کپڑے پر دوسرے رشتوں کے برے سلوک، رویے، سوچ کی ادھوری بس صورت اجڑی سلائیاں لگی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ مشکل اپنے سر لے کر تمہارے باقی رشتوں کو مشکل سے بچا لیا۔ طاہرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا اور جھک کر زینب کی ادھوری قمیص کو مکمل کرنے لگی۔ رانیہ نے اپنی سوچ اور بدصورت رویے پر شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ زندگی میں اگر ہم صحیح موقع پر سر جھکانا سیکھ لیں تو یہ نرمی بہت سی سختیوں کو ٹال دیتی ہے۔ اگلے دن رانیہ ارسلان اور زینب کے ساتھ ہنستی مسکراتی میکے سے رخصت ہوئی تو اس کے اعزاز میں شاندار دعوت کی تیاری کرنے پر طاہرہ اور فاروق نے سجیلہ اور فرحہ کو خاص طور پر سراہا، جن کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ رشتوں کا بھرم ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، کیونکہ ایک ماں نے اپنی سمجھداری اور دور اندیشی سے آنے والے طوفان کی آہٹ سن کر حفاظتی اقدام کر کے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بھی بکھرنے سے بچا لیا تھا۔